احترام کے ساتھ اس جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ بغیر کسی وقت کے ضائع کیے بغیر میں خطیب اہل سنت ناشری مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی منور رضا صاحب قبلہ مصباحی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے سارا مجمع ان کا والہانہ استقبال خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت کی پرزور صداؤں میں کرے۔ ہر ایک شخص اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہراتے ہوئے استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، حضرت علامہ مفتی منور رضا صاحب قبلہ مصباحی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہے، زندہ باد زندہ باد۔ منبر نور پہ جلوہ بار علماء ذویل احترام، شعراء اعظام، بالخصوص خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ رضوی کلکتوی، محترم مکرم سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا، چند منٹ اس پہ گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ شہر یار ارم، تاجدار حرم، نیر اعظم، ہادی عالم، شاہد و عالم، نور مجسم، دافع البلاء والعلم، مصباح الظلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب سیدنا شفیعنا مولانا ماوانا ملجانا محمد بارک وسلم، ونور الابصار صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ حق ہے، کیا بات ہے۔ آج کل لوگ جنازہ لے کر قبرستان میں جاتے تو بھی اتنا خاموش نہیں رہتے جتنا جلسے گاہ میں آپ خاموش بیٹھے، جبکہ وہاں خاموش رہنے کا حکم ہے، شہر خاموشہ بھی اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلسے میں آئے ہیں تو زبان سے، کان سے، آنکھ سے، پورے وجود سے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی بے شک۔ تو سارے لوگ مل کر علماء کرام کی زیارت کرتے ہوئے انہیں گواہ بنا کر اپنے رب کی تسبیح پڑھیں اور کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات ہے۔ مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے
تو کچھ اور بات ہوتی، یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، ستاروں کا تبسم، زندہ باد زندہ باد، یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے کچھ اور بات، تو کچھ اور بات ہوتی، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، ارم مینس جنت ہے نا، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، اجی یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام محمدی کانفرنس، سرزمین لہرا جمال، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا۔ بیکل اتسائی صاحب کا کلام ہے یہ، اور انہیں کسی نے زہر دے دیا، اور جب نعت نبی کی برکت سے شفا حاصل ہوئی تو پھر انہوں نے اس کلام میں اس شعر کا اضافہ دیا کہ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہے آقا، جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہاں سے لے کر وہاں تک سارے لوگ شریک ہو جائیں آنے والے شعر پہ کہ جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، مجھے 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 زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب ہے، زندہ باد، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت تیزی کے ساتھ مختصر سے وقت میں آپ تک پہنچنا ہے، کچھ باتیں پہنچانی ہیں مجھ سے پیشتر۔ آپ نے بہت ہی پرمغز اور مدلل خطاب حضرت علامہ مفتی شریف الحسن صاحب قبلہ ازہری سے سماعت کیا، اور اسی تناظر میں اسی لب و لہجے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج کے حالات اور یہ پیغام محمدی جس کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں اور آج کے حالات کو دیکھیں، بڑا چن کر نام رکھا گیا ہے۔ آپ پیغام محمدی کو یہاں سے نہیں بلکہ مکہ شریف سے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے پیغام محمدی دیا تھا اور اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب یہ پیغام پہنچا تو ایمان لانے والے ایمان لے آئے، قبول کرنے والے قبول کیے، ایکسپٹ کرنے والے ایکسپٹ کیے، انکار کرنے والے انکار کیے، دو گروہوں میں بٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پیغام چلتے چلتے ہجرت کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے راستے سے ہوتے ہوتے مدینہ شریف پہنچے ہیں۔ پیغام محمدی مدینہ شریف پہنچ گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد پورے عالم میں وہیں سے پیغام محمدی کی روشنی پھوٹنے لگی۔ اے لوگوں، آج پیغام محمدی کانفرنس سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال فرامین اور آیات کریمہ کے مطابق کہ اے ایمان والو، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں وہ دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ کیسی دولت ہے؟ اور سنو، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ زمانہ تھا جب عورتوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا، وہ زمانہ تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، وہ زمانہ تھا جب بھائی بھائی کی تلوار نکلی ہوئی تھی، وہ زمانہ تھا جب ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا، وہ زمانہ تھا جب کمزورے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، یتیموں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، بیواؤں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، جو مضبوط تھا جو طاقتور تھا وہی حاکم تھا۔ یا رسول اللہ، ایسے ظلم و بربریت کے زمانے میں میں چونکہ قبیلے کا سردار تھا، میں نے بہت ساری بچیوں کو 70 سے زائد بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا
ہے. اللہ اکبر. اے ایمان والو, تمہارے ایمان کی قیمت کیا ہے ذرا سماعت کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اس زمانے میں میں نے 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے, زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. یا رسول اللہ, مجھے اس کا صلہ کیا ملے گا, اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو میرے مصطفیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے غلام, تمہیں ایمان کی دولت مل گئی, اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا چاہیے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیغام محمدی کانفرنس, سرزمین لہرا جمال. نعرہ تکبیر. یہ ایمان ہے, ایمان, ایمان ہے, ایمان. اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کے نبی کے جو غلام ہوتے ہیں وہ ایمان کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں, ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, ایمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن کی آیت, دوسری آیت کئی جگہوں پہ یہ بتاتی ہے کہ صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے, اس کے ساتھ اصلاح عمل بھی ہونی چاہیے. یا ایھا الذین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک ہی جگہ نہیں, کئی جگہوں پہ اللہ کی ارشاد فرماتا ہے آپ ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یعنی ایمان کے بعد نیک عمل ہے. کس چیز کی خوشخبری؟ جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات کی, ایسے جنتوں کی خوشخبری جن کے نیچے نہریں جاری ہے. میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں, جن کے نیچے نہریں جاری ہے. یا رسول اللہ, ان کو سنا دیجئے کہ ایسے باغات تمہیں ملیں گے. اگر تمہارا ایمان مکمل ہے, اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو تمہیں باغات ملیں گے, تمہیں جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہے. اور جب باغ ایسا ہو جن کے نیچے پانی ہی پانی ہے تو پھر وہ باغ سوکھتا نہیں ہے, اس کے پھل مرجھائے, پھول مرجھائے نہیں کرتے, اس میں ہمیشہ پھل لگا کرتے ہیں, ہریالی ہی ہریالی رہتی ہے. یہ جنت کی صفت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. یا رسول اللہ, اب میں غلام ہو کر آپ کی بارگاہ میں تصور میں عرض کرتا ہوں, یہ جو ایمان ہے, ایمان کے بعد نیک عمل ہے, ایسے لوگوں کے لیے وہ جنت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہے. یا رسول اللہ, یہ جنت کتنے دن کے لیے, یہ باغات کتنے دن کے لیے؟ 1 ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 10 مہینے کے لیے, سال بھر, 2 سال کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب فرماتی ہے, وہی بتاتی ہے, اپنے سوچ کے دائرے کو بہت وسیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. تم گنتی بھول جاؤ گے, وقت ختم ہو جائے گا, زمانہ ختم ہو جائے گا, سب فنا ہو جائیں گے. تو اے قرآن بتا, جو ایمان اور نیک عمل کے بعد ہمیں جنت ملے گی, وہ جنت کتنے دنوں کے لیے؟ تو قرآن کی وہی آیت بتاتی ہے جس میں جنت کی بشارت ہے. 1 دن, 2 دن, 1 مہینے, 10 مہینے, سال بھر, 1 صدی, 2 صدی نہیں, بلکہ خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیش کے لیے, ابدالآباد کے لیے, ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب, ہمیشہ ہمیش کے لیے. یا علی, یا علی. زندہ باد. اللہ اکبر, سبحان اللہ. زندہ باد محمدی, ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت. اے لوگو, اے لوگو, اب ذرا قریب ہو جاؤ, مجھ سے قریب ہو جاؤ. آج حالات دیکھیے. نبی نے فرمایا تھا کہ اے میرے دیوانوں نماز پڑھ لو. نبی نے فرمایا تھا اے میرے دیوانوں سچائی اختیار کر لو. نبی نے فرمایا تھا اے ایمان والو, اے ایمان والو, دین کے راستے پہ آ جاؤ. سٹے بازی, جوئے بازی, زناکاری, بدکاری, چغلخوری, یہ دنیا کے تمام تر گناہ میں مبتلا رہنے والے, یہ تمام تر گناہ کے کام, اس سے دور ہو جاؤ. یہ ایمان کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے, یہ ایمان کو تمہارے مدھم کر دیتا ہے. تم نیک عمل کرو. ذرا اپنے گھر سے لے کر اپنے بازار تک دیکھیے, ذرا اپنے محلے سے لے کر اپنے گاؤں تک دیکھیے, ذرا اپنے گھر سے لے کر رشتہ داروں تک دیکھیے, اپنے بال بچوں کو دیکھیے, اپنی بیٹیوں کو دیکھیے, اپنے بچوں کو دیکھیے, اپنے بھائیوں کو دیکھیے. اللہ کی قسم, آج بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے, نماز
पढ़ने वालों की तादाद कम है, मोबाइल देखने वालों की तादाद ज्यादा है, फिल्में देखने वालों की तादाद ज्यादा है, कुरान पढ़ने वालों की तादाद कम है। आज आओ अच्छों की तादाद कम है और बुरों की तादाद ज्यादा है। ये मुसलमान है, मुसलमान हमने पढ़ा है। बल्कि जब आजान हो जाया करती थी तो दुकानें बंद कर दी जाती थी, काम खत्म कर दिए जाते थे, सब कुछ वही रोक दिया जाता था, मुसलमान नमाज के लिए आगे बढ़ने लगते थे। आज माहौल ये है, आजान होती है, मस्जिद के करीब मुसलमान है तो वहां से उठकर भाग लेता है। बल्कि कुछ ढीठ किस्म के लोग भी है जो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। ये तुम्हारा ईमान है, ये कैसा ईमान है? आज इसी का नतीजा है कि आज तुम्हारी इज्जतें जा रही है, आज इसी का नतीजा है कि आज तुम सताए जा रहे हो, आज तकलीफें तुम्हें पहुंचाई जा रही है। वरना ईमान की ताकत तो यह है कि दरिया के किनारे कश्ती जला दी जाती है और तैर कर पार किया जाता है। ईमान की ताकत तो यह है कि एक रुक्का अगर दरियाए नील के हवाले कर दिया जाए तो खुशूका हुआ दरिया जारी हो जाता है। ईमान की ताकत तो यह है कि ना जाने कितनी दूरी पर अपनी आवाज को बगैर तार के, बगैर मशीन के, बगैर वायरलेस के, बगैर किसी आला के जरिए से, हजरत उमर जब मशीनों के पैदावार नहीं थी उस जमाने में मदीना शरीफ से लेकर निहावन तक की आवाज पहुंचाए थे। ईमान की ताकत वो होती है जो कटोरे में आना सागर को भर लिया करती है। ईमान की ताकत वो होती है जो कुरान पढ़ा के 90,000 लोगों को, 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत अता कर देती है। आज तुम्हारा ईमान कैसा है? आज तुम्हारे ईमान की ताकत कैसी है कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारी इज्जतें नीलाम कर रही है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जतें नीलाम कर रहे हैं। ऐ लोगों, अपने ईमान की हिफाजत करो। ऐ लोगों, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करो। ऐ लोगों, अपनी बेटियों को देखो, इनके हाथों से मोबाइल छीन कर इनके हाथों में कुरान दो, अपने बेटों के हाथों से मोबाइल छीन कर इनके हाथों में सीरत मुस्तफा दो। अल्लाह की कसम, तुम सो जाते हो लेकिन तुम्हारे बच्चे रात भर कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टाग्राम पे, न जाने किन महीना महरम लोगों से, न जाने किन वाहियात लोगों से रात भर चैट करते हैं, रात भर बातें करते हैं। आज हालात ये है कि तुम्हारे घर से ईमान वाली बेटी निकलकर और दूसरों के घरों में चली जा रही है, उनके ईमान का जनाजा निकल गया। ऐ लोगों, इसकी पकड़ कैसे करेंगे? इसको खत्म कैसे करेंगे? पैगाम मोहम्मदी ये है, अपनी बेटियों की इज्जतों को बचाओ, अपनी बेटियों को तालीम दो, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करो। वरना जान लो एक जमाना ऐसा आएगा, अगर हालात ऐसे रहे तुम्हारे कि करोड़ों लाखों लाख रुपए तुम अपनी शादियों में खर्च करते हो, लेकिन मदरसा है मदरसा जिसमें अभी प्लास्टर नहीं लगा है, तुम्हारे वलीमा में 27 किस्म के अनाज बनते हैं, लेकिन मदरसे में तालीम हासिल करने वाले तलबा अभी भी दाल रोटी से, दाल चावल से काम चला लेते हैं। बता, अगर यही दौर चलता रहा, यही हालात होते रहे तो एक घड़ी ऐसी आएगी, एक जमाना ऐसा आएगा, अल्लाह की कसम, तुम्हारे कब्र पे खड़े होकर तुम्हें कोई खुले फातिहा पढ़कर इसाले सवाब करने वाला न मिलेगा, तुम्हारे घर में कोई कुरान खानी करने वाला न मिलेगा। वक्त की नजाकत को समझो, रोक लो अपनी बेटियों को, उनके लिए तालीम के इदारे अपने घर के कायम करो, अपने मोहल्ले कायम करो, अपनी शादियों को सस्ती करके कॉलेज बना लो, अपनी शादियों को सस्ती करके मदरसा बना लो, मदरसतुल बनात बना लो। अगर ये न किए तो हालात ऐसे होंगे कि तुम हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे और तुम्हारे घर से तुम्हारी लाडली निकल जाएगी, तुम्हारा बेटा निकल जाएगा, ईमान का जनाजा निकलता चला जा रहा है, तुम्हें एहसास तक नहीं। वो देखो दूर बैठे हैं, पैगाम मोहम्मदी ले रहे हैं, कुर्सी संभाले हुए हैं, उन्हें जलसे में आकर बैठने की फुर्सत नहीं है। मेरी बात जरा सख्त है, कड़वी है, लेकिन सुन लो, जब तुम इतने करीब नहीं आ सकते तो जान लो तुम्हारे ईमान के नूर में रोशनी कम पड़ गई है, तुम्हें मौलमा की कुर्बत से अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें इनके करीब होने से डर लगता है, शर्म महसूस होती है। आ जाओ, इनके करीब हो जाओ, आ जाओ, उनके ताल्लुकात पैदा कर लो, ये मस्जिदों को, ये मदरसों को मजबूत करो। अल्लाह की कसम, ये दीन के मीनार है, ये दीन के किले हैं। यहाँ से अगर नौनिहाल पढ़ेंगे, यहाँ से परवरिश पाएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो एक शख्स नहीं, एक खानदान नहीं, एक कौम के लिए
कौम हिदायत बनकर निकलेगा, एक कौम के लिए हिदायत का चिराग बनकर निकलेगा। लोगों, आज दीन के मामले में हमें खड़े होने की जरूरत है, हमें तालीम लेने की जरूरत है। अपनी बेटियों को बचाओ। आज व्हाट्सएप पे, आज फेसबुक पे, आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये खबरें मिल रही है, मुसलमान की बच्ची भाग रही है, मुसलमान की बच्ची किसी के हवाले हो रही है। अल्लाह अकबर, हमारी बेटियां गैरों के कदमों पे जाए, हमारी बेटियां जो कलमा पढ़ने वाली है, ये कौम की रीढ़ की हड्डी, ये नौजवान नस्ल जो तुम्हारे इल्म से, तुम जो इल्म दीन से बिल्कुल कोरा है, इसके सीने में इल्म का नूर नहीं है, इसे लाओ मदरसे तक लाओ, इसे लाओ मदरसे तक लाओ। अल्लाह की कसम, एक पैगाम आज लेकर जाओ। आज सोच लेना कि आज के बाद से अगर मेरे घर से किसी भाई की या किसी बेटे की बारात जाएगी तो सैकड़ों लोगों के साथ नहीं, बल्कि 5 पंजतन नाम के 5 लोगों के साथ बारात जाएगी, और बारात का सारा खर्चा में इकट्ठा करके अपनी बेटियों के लिए एक कॉलेज का इंतजाम करेंगे, ताकि हमारी बेटियां पर्दे के साथ आकर तालीम हासिल कर ले। कोई उनके निकाब पे आवाज ना उठाए, कोई उनकी इज्जत पे आवाज ना उठाए, कोई उनकी इज्जत पे आवाज ना उठाए। ये पैगाम मुहम्मदी है, ये पैगाम आप तक पहुंच रहा है। और लोगों, बच्चों के मेरे पास वक्त बहुत कम है, और चूंकि अभी खिताब आपको समाप्त करनी है, अल्लामा कारी निसार साहब की थके मांदे हैं आपकी मोहब्बत में, जिब्रील, हजरत मौलाना जिब्रील साहब की मोहब्बत में, वो बहुत दूर से 4 व्हीलर से आए हैं। आपकी मोहब्बत की वजह से इनकी तकरीर समाप्त करके जाइए। दिलों को रोशनी अता करने वाली ये तकरीर है। सोच ले मुसलमान, कैसे हो तुम, आज पेट भर कर भी तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं है, आज दावत पे दावत कट रही है लेकिन ईमान मजबूत नहीं है। जरा देख मदीनतुर रसूल में, एक बात मैं अर्ज करके तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर, ऐ वलीमा पे वलीमा, दावत पे दावत उड़ाने वालों, बर्थडे हो तो दावत, सालगिरह लग जाए तो दावत, शादी की सालगिरह हो तो दावत, खतना हो तो दावत, किसी को बुलाना हो, किसी से मुलाकात की बहुत देर हो गई है, उसको बुला कर ले आया तो उसके साथ दोस्तों को दावत कर लिया, यार खाने पे खाने, दावत पे दावत, यार ये सारे चल रहे हैं। कुछ नहीं, हर चीज, हर जगह के हालात बदल गए, खानकाहों के मिजाज भी बदल गए, मदरसों के मिजाज भी बदल गए, आरास के मिजाज भी बदल गए, सब बदल गए। अब हमें अपने असली हालात पे आने की जरूरत है। हमारा पेट भरा है लेकिन ईमान हमारा बड़ा कमजोर है। और देखो, सरकार के शहर में एक शख्स आता है, गैर मुस्लिम है, जो ईमान वाला नहीं था। आने के बाद वो कहीं से सुन रखा था कि अगर किसी को कहीं खाना नहीं मिलता ना तो मुस्तफा की बारगाह में चला जाए, भूखा नहीं लौटा करता है। अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता पूछते पूछते मस्जिद नबवी में वो आता है, और आने के बाद क्या देखता है कि एक नूरानी चेहरे वाले जलवाबार है, और देख क्या रहा है, वो पूछता है कि मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोगों ने कहा तुझे पता नहीं, देख यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। वो जैसे ही सुना, सरकार के करीब पहुंच गया। पहुंचने के बाद अर्ज करता है, मुझे किसी चीज की जरूरत है, मैं मुसाफिर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 300 से ज्यादा सहाबा किराम मस्जिद नबवी में बैठे थे। इरशाद फरमाया, है कोई जो इसकी जरूरत को पूरी कर दे। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इसके लिए कपड़े का इंतजाम कर दूंगा। वो शख्स कहता है, यार अल्लाह के नबी, मुसलमानों के पैगंबर, मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है। एक सहाबी खड़े होते हैं, क्या या रसूल अल्लाह, मैं इसके लिए ऊँटनी का इंतजाम कर देता हूँ, सवारी का इंतजाम कर देता हूँ। वो सब मुसाफिर कहता है, मेरे पास सवारी है, मुझे सवारी की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। कहा क्या बात है? कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की हाजत है, कोई मुझे खाना खिला दे। मैं बहुत दूर से नाम सुनकर आया हूँ। इतना सुनना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, है कोई जो इस भूखे को खाना खिला दे। अल्लाहु अकबर, अभी कपड़ा देने के लिए तैयार थे, सवारी देने के लिए तैयार थे, सारी चीजें उसके लिए तैयार करने के लिए अपने आप को मुस्तैद कर रहे थे। लेकिन जब नबी ने खाने के लिए कहा, सारे सहाबा ने सर को झुका लिया। फिर नबी का ऐलान होता है, हर कोई जो इसको खाना खिला दे। फिर सहाबा अपने सरों को झुका लेते हैं। फिर ऐलान होता है, कोई जो इस भूखे को खाना खिला दे। सहाबा किराम में से एक सहाबी खड़े होते हैं,
कहते हैं या रसूल अल्लाह हमसे अगर कपड़ा चाहिए तो हम इसे कपड़ा दे देते हैं, सवारी चाहिए तो इसे सवारी दी जाती है, मकान चाहिए तो इसे मकान दे दिया जाता है, लेकिन खाने के लिए हमसे न कहा जाए। सुन, दावत पे दावत उड़ाने वाले, हर किस्म के खाने को अपने दस्तरखान पे सजाने वाले, अपने ईमान की हिफाजत कर, यह खाना तो तुम्हें जन्नत में अता किया जाएगा। अरे ऐसा अता किया जाएगा जिसकी मिसाल कोई नहीं, जिसको तू खाएगा तो कहेगा कि इससे बेहतर मैंने पाया ही नहीं, इससे बेहतर मैंने हासिल ही ना किया। उस जन्नत की ग़िज़ा की तैयारी कर। साहबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारे लिए सब कुछ है, सबसे हमारे पास है सारा साजो सामान, अगर हुक्म हो तो इसके आपके कदमों पर लाकर डाल दूं और इसे आप अता कर दीजिए, लेकिन खाने के लिए ना कहा जाए। कहा या रसूल अल्लाह ये जो सहाबा आपके बैठे हैं ना, इतने सहाबा में से कुछ ऐसे हैं जिनके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, कुछ ऐसे हैं जिनके घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, कुछ ऐसे हैं जिनके घर में कई हफ्तों से फाका चल रहा है। या रसूल अल्लाह हमारे घरों में खाने का इंतजाम नहीं है, या रसूल अल्लाह हमारे घरों में अनाज नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू निकलने गए। इतने में सलमान फारसी खड़े होते हैं और उस मेहमान का हाथ पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मुझे एक ऐसी चौखट याद है, एक ऐसा दरवाजा याद है जहां से कोई भूखा नहीं लौटता। कहा सलमान फारसी ले जाओ, ये मदीना से अगर ऐसे भूखा चला गया ना तो यहां से की बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि ये बहुत शोहरत सुनते हैं कि वहां मेहमानों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन ये हम तो भूखा लौट आए, ये कहेगा ले जाओ इसे खाना खिलाओ। सलमान फारसी मेहमान का हाथ पकड़ कर ले आते हैं एक दरवाजे पे, दरवाजा ऐसा कि जहां जिब्राइल भी बगैर इजाजत अंदर आ जाते हैं, दरवाजा ऐसा जिसमें शहंशाह करबला परवरिश पा रहा है, दरवाजा ऐसा जिसमें हसन मुस्तफा परवरिश पा रहे हैं, दरवाजा ऐसा जिसमें शेर खुदा का आना जाना है, फरिश्तों का मेला लगा है। उस दरवाजे पे पहुंचकर अर्ज करते हैं सलमान फारसी ऐ बेटी कुछ खाने का इंतजाम कर दे, मेहमान रसूल आया है, नबी के चौखट से एक मेहमान आया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, खातून जन्नत की आवाज आती है ऐ चचा जान ऐ सलमान फारसी खाने का इंतजाम नहीं है। इतना सुनना था, सलमान फारसी की आंखों से आंसू निकलने लगे। कहा बेटी ये इज्जत की बात है, ये नामूस की बात है, अगर ये भूखा लौट गया तो शहर नबी बदनाम हो जाएगा, यहाँ की तहजीब बदनाम हो जाएगी। कहा बेटी ऐसा ना करो, कुछ इंतजाम करो। इतना सुनने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा सलमान फारसी को बुलाती और कहती है सलमान फारसी ये ले जाइए, ये चादर है, चादर ये मेरी एक चादर है, जब मैं रुखसत हुई थी ना तो मेरे बाबा ने मुझे ये चादर दिया था, रसूलुल्लाह ने ये चादर दिया था जिसमें 17 पैबंद लगे हैं। ऐ मेरे चचा ऐ सलमान फारसी इस चादर को ले जाइए। सुन ये चादर फातिमातुज़ ज़हरा की है, वो चादर कितनी कीमती है जरा समात करते हुए चली है। अल्लाह अकबर। एक यहूदी के पास लेकर सलमान फारसी गए हैं और कहे कि ले इस चादर को रख ले, 17 पैबंद लगे हैं हजरत फातिमा के चादर में, 17 पैबंद। आज हमारी बेटियों के अलमारियों में 70 जोड़े रखे हैं, हर त्योहार में हर हफ्ते हर महीने में कपड़े की चेंजिंग की जाती है, हर रंग के कपड़े पहने हैं, उनके अलमारियों में उनके गोदरेज में है। अरे खातून जन्नत की कनीजों जरा देखो तो सही तुम्हारी जिंदगी कैसी है कि तुम्हारी बातों को तुम्हारा शौहर भी नहीं सुनता, लेकिन फातिमा की मुकद्दस जिंदगी को देखो जिनके घर में कपड़े नहीं है, लेकिन अगर हाथ उठा दे तो शौहर क्या परवरदिगारे आलम उनकी गुफ्तगू को रद्द नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुहम्मदी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी मरहले में मेरी बात चल रही है, जरा जहन को करीब रखो। ऐ मेरी माँ बहनों अपनी जिंदगी को देखो और खातून जन्नत की जिंदगी को देखो। ऐ दुपट्टे उतार कर घूमने वाली, ऐ अपने चेहरे को देखकर और दूसरों को दिखाने वाली, ये मोहम्मदी है। इस कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है तुम तक पहुंच रहा है। सलमान फारसी उस चादर को लेकर उस यहूदी के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं कुछ अनाज दे दो, इस चादर के बदले में एक मेहमान आया है, उसे खाना खिलाना है। पूरे मदीने में किसी मुसलमान के घर में खाना नहीं है, नबी की बेटी ने ये चादर भेजी है। अल्लाह अकबर। यहूदी को सुनना था, वो घर में जाता है, घर में जाने के बाद एक कागज का
नुस्खा लेकर आता है, उसको पलट कर देखता है, फिर चादर को देखता है, फिर दूसरा नुस्खा लेकर आता है, उसको पलट कर देखता है, फिर चादर को देखता है, तीसरा नुस्खा लेकर आता है, उसको पलट कर देखता है, चादर को देखता है, उसके बाद ढेर सारे अनाज उठा कर दे देता है और देने के बाद कहता है ले जाइए। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी हैरान है, एक चादर के बदले में ऐ यहूदी इतना अनाज तो नहीं मिलता, आज मामला क्या है, तू अनाज के दे रहा है इतना ज्यादा, और तेरी हालात अलग है, तेरे हालत अलग है। मैंने तुझे किताबों में मिलाते देखा और चादर को देखते देखा, तू किताब को देख रहा था, चादर। कहा सलमान फारसी बस रहने दीजिए, आप ये काम कीजिए। वो अनाज लेकर चले हैं, जैसे ही निकले हैं यहूदी कहता है सलमान फारसी ठहर जाइए। कहा अब क्या है? कहा ये चादर तो ले जाइए। कहा किस लिए? चादर तो गिरवी है। कहा ना, ये गिरवी रखने के काबिल नहीं है, ये बड़ी कीमती चादर है। कहा क्या बात करते हो? कहा देखा नहीं आपने, मैंने किताबों को देखा, फिर चादर को देखा, मैंने किताबों को देखा, फिर चादर को देखा। मतलब ये है, ये पिछली किताबों में इस चादर का जिक्र है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मदीने में एक मेहमान आएगा और वहां के मुसलमानों के पास कुछ खाने का ना होगा, लेकिन नबी की बेटी अपनी चादर को गिरवी रखकर मेहमान नवाजी करेगी। मैंने सारी निशानियां देख ली थी, ये एक निशानी बच गई थी जिसकी वजह मैं इंतजार कर रहा था। ऐ सलमान फारसी अब ऐसे ना जाइए, ये अनाज भी ले जाइए, ये चादर भी ले जाइए, चादर को ले जाकर फातिमा के कदमों में डाल दीजिए और मुझे ले जाकर मुस्तफा के कदमों में डाल दीजिए। नारे रिसालत, पैगाम मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पैगाम मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस का पैगाम है ये, चादर चादर चादर, दुपट्टा दुपट्टा दुपट्टा। ओढ़ने की ताकत ये है, तुम्हारी इज्जत की ताकत ये है, तुम्हारी इज्जत की ताकत ये है, तुम्हारे ईमान की ताकत ये है कि अगर कोई चादर, अगर उस चादर की बरकत हासिल कर ले तो दुनिया की दौलत तो अलग चीज है, उसे ईमान की दौलत मिल जाया करती है। इसलिए मैं आज ये पैगाम दे रहा हूं कि अपनी बेटियों की हिफाजत करो, उनके तालीम का इंतजाम करो, अपने बेटों की हिफाजत करो, उनके तालीम का इंतजाम करो। इसलिए जलसे हो रहे बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों के अंदर बेहयाइयां बुराइयां बढ़ती जा रही है। हर शख्स अपने घर का मालिक है, हर शख्स अपने घर का मुबल्लिग है, और हर बाप अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, हर भाई अपने बहन के लिए, हर माँ अपनी औलाद के लिए मुबल्लिगा है। उसे चाहिए कि उसकी हिफाजत करे। अल्लाह अकबर। जब हर कोई अपने घर की हिफाजत करेगा तो फिर पैगाम मोहम्मदी कोने कोने में पहुंचेगा, सिर्फ हमारे घर में नहीं बल्कि दूसरे के घरों आंगन तक पहुंचेगा, और इस्लाम का नूर बढ़ता हुआ चला जाएगा, फैलता हुआ चला जाएगा। मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं, एहसास अश्क हूँ, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं। हर एक न सुन पाएगा मेरी आवाज, गली का शोर नहीं फज्र की अजान हूँ मैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जिंदाबाद।